Let me remind you that this is not the first time we are going to experience this kind of rare celestial event. Good evening to all of you. By the time perhaps all of us have come to know that a significant, rare celestial event is going to happen with the conjunction of 6 planets in our mundane astrology in the sign of Pisces. This video is not to create any panic, but to tell you the truth, what is going to happen because of this conjunction, what effect we will be getting. Certainly all of us are a bit worried or be interested to know whether the astrology is true or false. It doesn't make any difference with the nature, because nature will keep doing its own work. And perhaps this rare conjunction of the planets come to make us feel that certainly there is an outcome, a must outcome, because of our karmas, because of our good deeds or bad deeds. Definitely a mundane effect will be there. Let me remind you that this is not the first time we are going to experience this kind of rare celestial event. On 30th March, the 6 planets will come in the Pisces sign. These planets are Sun, Moon, Mercury, Venus, Mars and Saturn. Before we discuss about these results of this conjunction of this planet, let us discuss about the significance of the characteristics of the different planets, which signifies what. Sun signifies the authority, power and the leadership. You all know that. Moon signifies the public sentiment, emotions. It involves with our emotions, mental status and Mars consciousness. Why I am telling Mars? Because this is an event, whatever result we will experience, that will be in a Mars. Definitely a bit of individual effect will be there, but as per the mundane astrology, you can say that there will be a mundane effect for this event. Mercury being retrograde will be there in Pisces. Mercury signifies communication, commerce, technology. Venus being exalted and retrograde will be there in Pisces. Venus signifies finance, diplomacy, arts, relationships. Mars signifies war, aggression, dynamism and conflicts also. And Saturn signifies our karma, discipline, global order, governance and our spiritual awareness. So these 6 planets will come in conjunction in Pisces in 30th March 2025. I will explain
the global effect or mass effect resulting this conjunction later. But let me remind you, this is not the first time we are going to experience this kind of conjunction. If we look at the history, we'll get to know that so many times previously we have experienced this. Let me tell you the years. If we make a chronological survey, we will clearly get to know about this. In 1940-41, in Aries sign, Saturn, Jupiter, Mars, Sun, Mercury, Venus, these planets came into conjunction in Aries, and as a result we all know that we got the explanation of our conflict, our shifts, war, geopolitical change. Then 1962, 7 planets were in conjunction in the Aquarius sign, and we got the effect. Consequently, the Cold War was in peak. The missile crisis were there. The space race intensified globally. In 1982, there were Saturn, Jupiter, Pluto, Mars and Mercury were in Libra. As a result, we got a global recession, stock market crashes, political changes. In the recent past, in the year of 2000, 3 planets were there in conjunction in Taurus: Saturn, Jupiter, Mars. And we know that we experienced a financial downturn, changing technological industry. In 2008, we got global financial crisis and recession, because in Capricorn and Sagittarius there were Saturn, Jupiter, Pluto and Rahu. So these kind of events we experienced earlier also. And in recent past, in 2020, we got 5 planets in conjunction in Capricorn, and we got a global effect because of COVID-19. Economic collapse we experienced globally. There was a huge change in economy globally. Mass migration and social restructuring was there. So this is a brief history where we get to see that this kind of event, celestial change, we experienced earlier also. I will discuss the effect of the conjunction of the 6 planets on 30th March 2025 later, but let me assure you that there is nothing to panic. Obviously, a change will be there in different aspects. I will discuss what are those aspects we will experience changing, but make sure that we will not be affected personally in that skill. Obviously, we will get a mundane effect for this event,
But individually, there is nothing to panic. If we keep ourselves positive, constructive, and obviously honest doing our jobs, surely we can keep ourselves safe and worried, anxious free, and mentally calm. That's all. With this video, I will share the mass effect of this celestial event on different aspects according to the Monday astrology. Thank you. Thanks for watching this video today. I will try to come on live tomorrow to discuss the overall mundane effects of this conjunction of these 6 planets, how our lives will be experiencing, how we will experience this change, and we can plan accordingly. Thank you. Thanks for watching the video. বহু ক্ষেত্রে দেখেছি যাদের আমি বলেছি যে এই সময়ের মধ্যে ভাই তোমার গভর্নমেন্ট সার্ভিস আছে এবং কি পোস্টে আছে, ক্লারিক্যাল পোস্টে না অফিসার্স পোস্টে, না তুমি একজন টিচার হবে না একজন লেকচারার হবে, না তোমার এই 2000 এই সময়ের মধ্যে পিএইচডি রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে, সেটা যখন বলেছি তারা সেই রকম ভাবে প্ল্যানিং করে এফোর্টটা দিয়েছে, অ্যান্ড অ্যাজ এ রেজাল্ট আমার কাছে এসেছে তার খুশির খবরটা নিয়ে, স্যার এটা হয়ে গেছে। বিজ্ঞানের আলোয় জ্যোতিষ অনুষ্ঠান এই কথাই আমাদের বলে, যেখান থেকে সত্যি আলোর সন্ধান দেওয়া যায়। আর যিনি এই আলোর সন্ধান নিয়ে আমাদের সঙ্গে আসেন, আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়ে আপনাদের ঘরে ঘরে পৌঁছে যান, অবশ্যই তার কথা বলতে গেলে দু এক কথাই বলা যায় না, কারণ তার ব্যাপ্তিটা এতটাই, তিনি এতটাই বিচার করছেন, এতটাই বিচরণ তার, যে অবশ্যই তার কথা বলতে গেলে একটু তো সময় নিতেই হয়। কারণ প্রথম কথা যেটা বলতেই হয় তার প্রফেশনের দিক থেকে, তিনি কিন্তু কলকাতার একটি খ্যাতনামা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কম্পিউটার অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের একজন নামকরা অধ্যাপক, প্রফেসর তো বটেই, যার কর্মক্ষেত্র এইভাবেই বিচরণ করছে। তার সাথে সাথে অ্যাস্ট্রোলজি এবং জেমোলজিতে যিনি শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র, তার ঝুলিতেই এই স্বীকৃতিটা রয়েছে ISO 9001:2015, এটা একমাত্র তিনি, তারই প্রাপ্তি ঘটেছে। এছাড়াও সরকার স্বীকৃত তিনি জ্যোতিষবিদ তো বটেই, আপনারা প্রত্যেকেই জানেন, গভর্নমেন্ট রেজিস্টার্ড। এছাড়াও দেশের মাটি থেকে তিনি কিন্তু বিদেশের মাটিতে গিয়েও যে উপাধিগুলো বা যে স্বীকৃতিগুলো তার ঝুলিতে রয়েছে সেগুলোও বলবো। তিনি মাইজার USA এবং মাফা USএর ডিগ্রি কিন্তু ইতিমধ্যেই তার ঝুলিতে প্রাপ্তি ঘটেছে। এবং তার সাথে সাথে যে কথাটা বলতেই হয়, মানুষের মনের মধ্যে তিনি কিন্তু একেবারে বিচরণ করছেন। তার কারণ একটাই, সঠিক বিচার, সঠিক রেমেডি, তার মানে তার যে জায়গাটা সেটা একেবারেই অন্যরকম। অবশ্যই তিনি রয়েছেন আজকে আমাদের সঙ্গে, আমাদের মধ্যে অধ্যাপক ডক্টর বাসু। জানাবো অনেক অনেক স্বাগত স্যার আপনাকে। থ্যাংক ইউ। অ্যাস্ট্রোলজার বা অ্যাস্ট্রোলজি এই সাবজেক্টটা একটা প্রকৃত কোনো একজন মানুষকে ঠিকঠাক গাইডেন্স দিতে পারে, এই নয় সে আপনার সমস্ত কাজ করে দেবে। যদি আপনার গভর্নমেন্ট সার্ভিসের যোগ থাকে, অ্যাস্ট্রোলজার, প্রকৃত অ্যাস্ট্রোলজার, ট্রু অ্যাস্ট্রোলজার, এডুকেটেড অ্যাস্ট্রোলজার বলতে পারে যে আপনার যোগ আছে এবং এই সময়ের মধ্যে হবে, কিন্তু এই নয় যে এই সময়ের মধ্যে হবে বলে আপনি হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলেন। আপনারা সবাই জানেন, নতুন করে বলার কিছু নেই, কিন্তু আপনি যখন জানবেন আপনার হবে, আপনি কাজ করতে আরো বেশি মোটিভেটেড হবেন। এটা ভীষণভাবে ম্যাটার করে। আমি বহু ক্ষেত্রে দেখেছি যাদের আমি বলেছি যে এই সময়ের মধ্যে ভাই তোমার গভর্নমেন্ট সার্ভিস আছে এবং কি পোস্টে আছে, ক্লারিক্যাল পোস্টে না অফিসার্স পোস্টে, না তুমি একজন টিচার হবে না একজন লেকচারার হবে, না তোমার এই 2000 এই সময়ের মধ্যে পিএইচডি রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে,
সেটা যখন বলেছি তারা সেই রকম ভাবে প্ল্যানিং করে এফোর্টটা দিয়েছে, অ্যান্ড অ্যাজ এ রেজাল্ট আমার কাছে এসেছে তার খুশির খবরটা নিয়ে, স্যার এটা হয়ে গেছে। ঠিক আমি আমার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রছাত্রীদের এটাও বলি যে তোমরা যখন কোনো কিছু প্ল্যানিং করবে, আগে প্ল্যানিং করো, মাইন্ড সেট আপ করো আগে, যে আমাকে এই জিনিস পড়তে হবে, ভালো রেজাল্ট করার জন্য আমাকে এই করতে হবে। আমি আজকে যে জায়গায় আছি কোনো হতাশার জন্য না, কোনো হতাশার কোনো ব্যাপার নেই, মানে এই মুহূর্ত থেকে স্টার্ট করা যায়। তো ছাত্রছাত্রীদেরও বলি আমি যে এই মুহূর্ত থেকে স্টার্ট করে যখন যে অবস্থায় থাকো না কেন, ফ্রাস্ট্রেশনের কোনো জায়গা নেই, কারণ ফ্রাস্ট্রেশন রিটার্নস নাথিং। তো তখন থেকে প্ল্যান করে ঠিকঠাকভাবে কাজ করলে, ঠিকঠাকভাবে পড়াশোনা করলে ঠিক অনেক 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 কিছু করা যায়। বহু ভুরি এক্সাম্পল, ভুরি ছাত্রের জীবনে আমি দেখেছি এই জিনিসটা ঘটেছে। কেউ ফোনে আছে বোধহয়, এরপরে আজকে আলোচনা কি নিয়ে করব জানতে পারবেন, দেখতে থাকুন। ফোনে কেউ আছে? হ্যালো, নমস্কার। হ্যাঁ নমস্কার ম্যাম, আমি রামকৃষ্ণ মন্ডল বলছি বর্ধমান থেকে। হ্যাঁ, নিজের সম্বন্ধে জানবেন? হ্যাঁ ম্যাম, নিজের সম্বন্ধে জানবো। তার আগে বলি, স্যারের কাছে আমার নিজের দাদা গেছিল, স্যারের কাছে কলকাতা চেম্বারে। সে যে প্রাইমারি জবটা হয়েছে, স্যার বলেছিলেন যে তুমি টিচার লাইনেই জব পাবে, ও প্রাইমারিতে জব করছে এখন। বাহ, খুব ভালো লাগলো, খুব ভালো লাগলো। দেখুন আপনি ঠিকঠাক লিমিটিং আপ করে দিয়ে পেতো না স্যার, আপনার জন্যই হয়েছে। মানে আপনি সেই বিশ্বাস নিয়েই তো ফোনটা করেছেন? অবশ্যই স্যারকে আমি প্রচন্ড বিশ্বাস করি, স্যারের প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানে ফলো করি, বাট আমি লাইন পাই না। আজকে প্রথমে লাইন পেলাম সৌভাগ্যক্রমে। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আপনি বলুন, ডেট অফ বার্থ বলুন আপনার। হ্যাঁ স্যার, 26শে ফেব্রুয়ারি 1994। 26শে ফেব্রুয়ারি 1994। সময়টা বলবেন? দুপুর 3:34 PM। দুপুর 3:34। জন্মস্থান কোথায়? বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। মুর্শিদাবাদ, রাইট। আচ্ছা, মানে দাদা যখন পেয়ে গেছে তখন আপনি এত দিন পর কেন ফোনটা করলেন? মনে হলো না যে আমারও কিছু করতে হবে? হ্যাঁ ম্যাম, নিশ্চয়ই। লাইন পায় না বোধহয়, লাইন পায় না বোধহয়। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে কবে আমার না হবে কি হবে না, কোন লাইনে হবে, তারপর আমি স্যারের কাছে যেতে চাই, রেমেডি করতে চাই স্যারের কাছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ভাই তুমি কি মাস্টার্স করতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার, মাস্টার্স করতে পেরেছি স্যার আমি। কিন্তু অনেক কষ্ট হয়েছে, তাই তো? খুব স্ট্রাগল করতে হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো তোমার প্রশ্নটা কি, কর্ম সংক্রান্ত? আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমি মানে WBCS, ব্যাংক, না সেন্ট্রাল, না স্কুল সার্ভিস, কোন লাইনে পরীক্ষার দিকে আমি এগোবো, কোন লাইনে পাওয়ার সরকারি চাকরি চান্স যেখানে জানতে চাই। আচ্ছা, কর্কট লগ্ন তোমার। হ্যাঁ, কর্কট লগ্নে মঙ্গল এবং বৃহস্পতি যোগকারক গ্রহ, দুই দেখে নেওয়া যায়। মঙ্গল তোমার লগ্ন সাপেক্ষে সপ্তমে বসে আছে অ্যান্ড ভালো জায়গায় বসে আছে। তো তোমার মেন্টাল স্ট্রেংথ খুব ভালো, ফাইট ভালো করতে পারবে, কিন্তু ফাইট করলেই হবে না, দেখতে হবে যোগটা আছে কিনা। ভাই আই এম সরি টু সে দ্যাট তুমি কিন্তু BCS এক্সিকিউটিভ কোনোদিনও হতে পারবে না, WBCS চেষ্টা করো না, ওকে? ঠিক আছে, বাট তুমি কিন্তু আমি বলবো তুমি কি সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করেছো? না স্যার, আর কি স্যার? তোমার কিন্তু ভাই সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করার যোগ ছিল, ঠিক আছে? তোমার কিন্তু সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করলে ভালো হতো। যাই হোক, তুমি বলবো কিন্তু ক্লারিক্যালের জন্য ট্রাই করো। ব্যাংকিং সেক্টরে নয়, ব্যাংকিং সেক্টরে নয়, এমনি PSC এক্সামে যে ক্লারিক্যাল জবগুলো হয়, ঠিক আছে, আচ্ছা স্যার, সেইগুলো তুমি করো। এবং আমি তোমার কাছে এলে বলে দেবো কোন ডেটের মধ্যে চাকরি তোমার হবে, ঠিক আছে? একটা কথা বলছি, আপনি কি মানে সেন্ট্রালের যে রেলওয়ে জব এগুলো কি দেখতে পারি? হ্যাঁ দেখতে পারো, সেন্ট্রাল দেখতে পারো, অবশ্যই রেলওয়ে দেখতে পারো, বাট ক্লারিক্যাল পোস্ট। আন্ডারস্টুড? আরেকটা লাস্ট কোশ্চেন বলছে, স্কুল সার্ভিস কি পরবর্তীকালে দেওয়ার কথা আমি চিন্তা করতে পারি? স্কুল সার্ভিস, টিচার লাইনে স্কুল সার্ভিসে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে পারো, না করো না, ঠিক আছে? করো না, তোমার কিন্তু হবে না, বুঝতে পেরেছো? 1,000 টাকা খরচ করে বিএড করবে, কিন্তু আলটিমেটলি হবে না। করো না, ক্লারিক্যাল এক্সাম করো, ক্লারিক্যাল এক্সাম দাও, অ্যান্ড তুমি চাকরি পাওয়ার পরে প্রমোশনের জন্য অবশ্যই যোগ আছে, তোমার প্রমোশন হবে, বাট ইনিশিয়ালি তুমি ক্লারিক্যালে আগে নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করো, ঠিক আছে? আচ্ছা স্যার, আপনার কাছে গেলে এমনি কোন নাম্বার হয়ে যাবে তো স্যার? লিখে দেবো আমি, ঠিক আছে? মুখে কিছু বলবো না, ঠিক আছে? আমি লিখে দেবো কোন সময়ের মধ্যে হবে, ওকে? অনেক ধন্যবাদ রামকৃষ্ণ আপনাকে। এবং একটা কথা বলি দর্শক বন্ধুদের, তিনি খুব স্পষ্ট বক্তা, স্যার ভীষণ স্পষ্ট বক্তা, আপনারা অনলাইনেই বলে দেন হবে কি হবে না। এবং এক একটি চার্ট, যেহেতু অ্যাপয়েন্টমেন্ট করার সময় আপনারা জানেন যে আমরা কিন্তু বলেই দিই যে একদিন বা দুদিন আগে আপনারা অ্যাপয়েন্টমেন্টটা নেবেন, কারণ অ্যাপয়েন্টমেন্টেই আপনাকে যার ছক দেখাবেন, ডেট অফ বার্থ, টাইম অফ বার্থ, প্লেস অফ বার্থ বলে দিতে হয়। কারণ স্যার একটি ছককে 1.5 থেকে 2 ঘন্টা সময় দিয়ে দেখেন, চেম্বারে এলেও কিন্তু ততটাই সময় তিনি কিন্তু দিয়ে দেন এক একজনের প্রতি। তাই তার প্রেডিকশন কখনো 90% ঠিক হয় না, হয় 100% ঠিক। এবং তার সাথে সাথে তিনি যে রেমেডিগুলো দেন
তো সেই রেমেডিগুলো কথা বলতে বাধ্য হয়, কারণ এতটা সময় দিয়ে একটা চার্টকে বিশ্লেষণ করা আমার মনে হয় এই মুহূর্তে আর কোনো জ্যোতিষবিদ করেন কিনা আমার অন্তত জানা নেই। তাই স্যারের কাছে যারা আসবেন তারা নিশ্চিন্ত হয়ে আসবেন, আপনার জীবনে যে ঘটনা ঘটবে সেটাই লিখিতভাবে আপনি কিন্তু পাবেন। কে রয়েছেন বলুন। হ্যালো, নমস্কার ম্যাডাম। নমস্কার, বলুন। আমি রাঁচি থেকে বলছি, আমি একটু জানবো। রাঁচি থেকে? রাঁচি। আচ্ছা, ওকে, বলুন। প্রোগ্রাম তো দেখি খুব ভালো লাগে, খুব সায়েন্টিফিক লাগে প্রোগ্রাম। বলুন। বিজ্ঞানের আলোয় জ্যোতিষ, সায়েন্টিফিক তো বটেই। বলুন, আপনার সম্বন্ধে জানবেন তো? না, ভাইপোর বারে। ভাইপোর নামটা বলুন। ভাইপোর নাম হচ্ছে বিশাল। বিশালের ডেট অফ বার্থ? ডেট অফ বার্থ 29 এপ্রিল 1994। 29 এপ্রিল 1994। ও 29 সময়টা বলবেন। 94 সকাল 10টা। 94 yes। ওকে। সকাল 10টা? সকাল 10:50। সকাল 10:50। জন্মস্থান কোথায়? টাটা জামশেদপুর। টাটা জামশেদপুর। শুক্রবার ছিল? ফ্রাইডে ছিল? ফ্রাইডে ছিল। ওকে ওকে ওকে। আচ্ছা, আপনি অনুষ্ঠান দেখেন তো নিয়মিত? হ্যাঁ, অনুষ্ঠান দেখি, মানে ভালো লাগে অনুষ্ঠান, ফলো করি। ইউটিউবে প্রশ্ন রয়েছে ভাইপোর সম্বন্ধে? ফলো করি, ইউটিউবে ভিডিওসগুলো দেখিও না। আচ্ছা, আমি একটা কথা বলে দিই, কিছু বলার আগেই বলছি, ভাইপোর দারুণ গভর্নমেন্ট সার্ভিসে অ্যাজ এন অফিসার পোস্টে চাকরি পাওয়ার যোগ আছে। আন্ডারস্টুড? কি বললাম? গভর্নমেন্ট সার্ভিস পাবে? শুধু পাবে না, বললাম অফিসার্স পোস্টে, ভালো পোস্টে। অ্যান্ড ও যদি বিসিএস বা আমি বলবো ঠিকঠাক, আমি আমার কাছে হলে বলে দেবো আইএস আছে কিনা। আইএস দেখতে গেলে আর একটু মাইনরলি দেখতে হয়, ঠিক আছে? ও কিন্তু অফিসার্স পোস্টের জন্য অ্যাপ্লাই করতে বলুন, ঠিকঠাক প্রিপারেশন নিতে বলুন। আর আমার কাছে কমপ্লিট কনসালটেশন নিলে বলে দেবো আমি কিন্তু যে ওর কিন্তু হবে, কিন্তু কিছুটা প্রতিকার নিতে হবে। আমি দেখতে পাচ্ছি আপনার ভাইপোর কর্কট লগ্ন, বুঝতে পেরেছেন? কর্কট লগ্নের মঙ্গল হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন? কর্কট লগ্নের সাপেক্ষেও কিন্তু দশমে ওর একটা বুধায়িত্ব যোগ আছে খুব ভালোভাবে, এবং যে নক্ষত্রে বসে আছে একটু প্রবলেম আছে, রবি শুক্রের নক্ষত্রে বসে আছে, শত্রু নক্ষত্রে বসে আছে, বাট রবি তুঙ্গস্থ, বুঝতে পেরেছেন? এবং বুধেরও কিন্তু একটু দরকার আছে প্রতিকার। তো আমি বলবো যে একটু প্রতিকার নিয়ে নিলে আপনার ভাইয়ের গভর্নমেন্ট সার্ভিস অ্যান্ড অফিসার্স পোস্টে হবে। আমি একেবারে লিখে দেবো, না হলে যা রেমেডি লাগবে, না ফললে তার সম্পূর্ণ মূল্য আমি ফেরত দিয়ে আমার রেমেডি নিয়ে নেবো। আমি এটা হবে না, কোনোদিনও হয়নি, তাই হতে বাধ্য। খুব ভালো চার্ট আছে কর্মের জায়গাটা, বুঝতে পেরেছেন কি বললাম? অনেক ধন্যবাদ দাদা আপনাকে। রাঁচি থেকে পারলে অবশ্যই একবার কনসালটেন্সিতে নিয়ে নেবেন স্যারের, কারণ এতটা জোর দিয়ে তিনিই বলেন, যিনি 100% প্রেডিকশন শুধু মেলান না, যিনি বলেন যে হ্যাঁ আপনার জীবনে এটা ঘটবে। একটু বলেনি করেনিকা, এনার কিন্তু এই জাতকের কিন্তু বিয়ের জায়গাটা সমস্যা আছে, বুঝতে পেরেছেন? সপ্তম পতি অষ্টমে বসে আছে, এবং ভালো জায়গাতে নয়, নবাংশ ভালো জায়গা নয়, বিয়ের জায়গাতে কিন্তু ইটস এ ম্যাটার অফ কনসার্ন। কর্মের জায়গাটা ভালো, বিয়ের জায়গাটা খারাপ। এই জায়গাতে খুব জোটক বিচার করে, প্রকৃতভাবে জোটক বিচার করে তারপর বিয়ে করা উচিত। অ্যান্ড রেমেডিটা যা দেবো সেটা কিন্তু লাইফ টাইম, এই না শুধু কর্মের জন্য। আমি যা রেমেডি দিই সারা জীবনের জন্য। 12 বছরের পরে একজন জাতকে যা রেমেডি লাগে সেটা সারা জীবন ধারণ করতে হয়, সেটা ছেড়ে দরকার হয়। দশা অন্তদশায় আমি রেমেডি চেঞ্জ করবো, ইটস টোটালি মিসকনসেপশন, একেবারে ভুল ধারণা। প্রকৃত জ্যোতিষ তাই বলে না, কিন্তু সারা জীবন রেমেডি যা লাগবে সেটাই থাকবে। এবং এতগুলো আমি ডিভিশনাল চার্ট নিয়ে আজ একটু বোর্ড ওয়ার্ক করে দেখাবো, কারণ বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাকে রিকোয়েস্ট করা হয়েছে যে ডিভিশনাল চার্টের বাকি চার্টগুলো কীভাবে জেনারেটেড হয়, এর পিছনে ম্যাথামেটিক্যাল ইমপ্লিকেশনসটা কী, সেটা আমি একটু বোর্ড ওয়ার্ক করে দেখাবো। জানি না কত সময় পাবো, তবু বলবো। আর এটা দেখার গুরুত্ব এটাই যে একদম 100% যে পারফেকশন এন্ড প্রেডিকশন আসে, অ্যান্ড অপটিমাল মিনিমাম নাম্বার অফ স্টোন পড়তে হয়। এই 10টা আঙুলে 8টা স্টোন পড়ে নিলাম, তাহলে আর কি কোনো, এটা একেবারে ভুল। তাহলে আর কি যদি মানে কনসালটেশন হলো? সবই যদি আমি প্রতিকার পড়ে নিই তাহলে তো কোনো লাভ নয়। বন্ধুকেও পাওয়ার দিচ্ছি, শত্রুকেও পাওয়ার দিচ্ছি, এটা করা উচিত নয়। তাই ম্যাক্সিমাম আমার কাছে 2 থেকে 3টে স্টোনে কাজ হয়। খুব ক্রিটিক্যাল চার্ট হলে, টেকনিক্যাল ক্রিটিক্যাল, লাইফটা ক্রিটিক্যাল বলছি না, টেকনিক্যালি ক্রিটিক্যাল চার্ট হলে হয়তো আমি 4টে স্টোন দিয়ে দেখি, তার মধ্যে হয়তো একটা সাবস্টোন হতে পারে। যাকে যা রেমেডি, যে আর পাওয়ার, ঠিকঠাক ডোজ, মেডিসিন নির্বাচন করাটা বড় কথা, থেকে বলতে তার পাওয়ারটা কত ডোজ লাগবে, কত রতি লাগবে, অ্যান্ড কি কালারের শেডিং হবে। আমার জ্যোতির্ময় জেমস যে আমার কোম্পানিটা আছে, আমি হোলসেলার,
জেমস্টোনের, সেক্ষেত্রে আমি অনেক মডারেট রেটে দিয়ে থাকি। অ্যান্ড সেই ক্ষেত্রে বলবো বড় কথা যে আমি যা লাগবে তাই, যদি ওখানে কালার স্টোন বলি সেটাই পড়তে হবে, একদম সাবস্টোনও নয়, একটা কালার এফেক্ট নয়, তার সেটাই পড়তে হবে। সুতরাং এইগুলো দেখবো আজকে, একটু আলোচনা করবো, বোর্ড ওয়ার্ক করে নিই একটুখানি, তারপরে আমরা ফোন নেবো। আপনারা প্লিজ এখন ফোন করবেন না, একটু বোর্ড ওয়ার্ক দেখতে থাকুন। আমরা কেন ডিভিশনাল চার্ট দেখি তার বহু অনুষ্ঠানে আপনারা বুঝতে পেরেছেন ডিভিশনাল চার্টের গুরুত্ব। আজকে একটু বলি ডিভিশনাল চার্ট আমাদের কিভাবে জেনারেটেড হয়। ধরুন আপনারা জানেন, যা দেখে অভ্যস্ত, সেটা হচ্ছে একটা এরকম সিম্পল চার্ট, দ্যাট ইজ আমরা বলি লগ্ন ছক বা D1, লগ্ন ছক বা D1। এটা যদি আমরা D1 বলি, লগ্ন ছক বলে থাকি, তাহলে এর করেসপন্ডিং আমরা বিভিন্ন রকম চার্ট জেনারেটেড হয়। আজকে আমি একটা চার্ট বলছি D3, ড্রেককান D3। এই ড্রেককানের আমরা এটা বার করি কিভাবে বের হয়, এরকম একটা চার্ট যদি থাকে, এরকম একটা চার্ট আমাদের জেনারেটেড হয়, সেটা হচ্ছে D3 বা ড্রেককান বলি। এরকম ভাবে 16 থেকে 20টা মেন ডিভিশনাল চার্ট দেখা উচিত, তাই একজনের জন্য এত সময় লাগে। আমি ঘরে 1 ঘন্টা সময় এমনি আমার লাগে না একজনের জন্য। এইগুলো জেনারেট করে তার ঠিকঠাক ভাবে তার এক্সামিনেশন দেখতে, তার ডায়াগনোসিস তার জন্য পারফেক্টলি হয়। যাই হোক, এই ড্রেককান যখন বলছি যখন 3 সাফিক্সটা 3 আছে, যখন আমি কর্মর জায়গায় বলবো D10, আলাদা আলাদা প্রত্যেকটা ভাবে আলাদা আলাদা চার্ট হয়। এই সাফিক্স অনুযায়ী আমরা এই ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশনটা করে থাকি। ধরুন D1 আপনারা জানেন একটা রাশি জেনারেলি 30 ডিগ্রি নেয়, 30 ডিগ্রি। যখন আমি সাফিক্স অনুযায়ী তার আমি বর্গ বিভাজন করব, যেমন D3 বা ড্রেককান, তাহলে আমি একটা রাশিকে 30 ডিগ্রিকে আমি যদি 3 দিয়ে ডিভাইড করি, হোয়াট কামস আউট 10 ডিগ্রি, 10 ডিগ্রি আসছে, 10 ডিগ্রি আসছে। তাহলে এই 10 ডিগ্রি আমি এই একটা D1 এর এই 30 ডিগ্রি স্প্যানকে আমি 10 ডিগ্রি করে ডিভাইড যদি করতে পারি, তাহলে একটা স্লাইস ইট টেকস 10 ডিগ্রি, রাইট? এন্ড দেখুন তার সঙ্গে, তার মানে আমার এইখানে এবার বিচারটা আরো সূক্ষ্ম হয়ে গেল। এই জায়গাতে টোটাল 30 ডিগ্রিটাকে না নিয়ে আমি 10 ডিগ্রিতে, মানে ইন নাটসেল বলতে পারি 10 ডিগ্রির উপরে আরেকটু আমার কি বলবো ফিক্সড হয়ে গেল, আরো নিখুঁত হয়ে গেল। এবারে এই যখন 3টে ভাগ করছি ড্রেককান অনুযায়ী, আমরা কি জানি টোটাল আমাদের এই রাশিচক্র 180 ডিগ্রি, এই সরি 360 ডিগ্রি টোটাল রাশিটা, টোটাল 360 ডিগ্রি। এটাকে আমরা যখন 3 দিয়ে যদি ভাগ করি অ্যাজ পার ড্রেককান বার করার জন্য, তাহলে 120 ডিগ্রি করে আসছে। তাহলে এই 120 ডিগ্রি মানে একটা সমকোণী ত্রিভুজ, ট্রায়াঙ্গেল। তাহলে এর এক একটা কোণ কত করে আসছে 120 ডিগ্রি। তাহলে এই 360 ডিগ্রিটাকে আপনি যদি একটা সমকোণী ত্রিভুজ ভাবেন, তাহলে একটা 120 ডিগ্রি করে পড়ছে। তাহলে আমি যদি এটাকে 1 ভাবি, তাহলে নেক্সট 120 ডিগ্রিতে কত কোণ রাশিটা আসছে 5th। তাহলে 1 2 3 4 5, আর একটা কোন জায়গায় আসছে, নেক্সট থার্ড কোণটা কোন জায়গায় আসছে 5 6 7 8 9। আপনারা জানেন যে 5 এবং 9 এটাকে আমরা কোণ বলি, কোণপতি বলি। তাহলে কোণপতির গুরুত্ব সবথেকে বেশি, কারণ কোণপতি মোস্ট পাওয়ারফুল। তাহলে এই 1 5 9। এবারে আমি যা নিয়মটা হচ্ছে, যদি লগ্ন, ধরুন লগ্ন আছে, লগ্ন আমার এইখানে আছে, অ্যাসেন্ডেন্টটা D1 এ এখানে আছে, তাহলে এই অ্যাসেন্ডেন্টটা যদি আমার কোন একটা জায়গাতে লগ্নের এখানে 10 ডিগ্রির মধ্যে থাকে, অর্থাৎ ফার্স্ট 10 ডিগ্রি, সেকেন্ড 10 ডিগ্রি, থার্ড 10 ডিগ্রি, 30 ডিগ্রি হচ্ছে, তাহলে লগ্ন যদি আমার অ্যাসেন্ডেন্টের ফার্স্ট 10 ডিগ্রির মধ্যে হয়, তাহলে ড্রেককানের লগ্ন আর D1 এর লগ্ন এক হবে। ঠিক সেইভাবে যদি আমার লগ্নটা কোন একটা রাশি আমার এইখানে আমার মেষেতে ধরুন যদি সেকেন্ড ডিগ্রি হয়, 20 ডিগ্রির মধ্যে হয়, 10 to 20, তাহলে দ্বিতীয় দিককানপতি অর্থাৎ D3 লগ্ন হবে আমার 5th লর্ড, মানে সেক্ষেত্রে সান। অর্থাৎ যদি এই জাতকের মেষ লগ্ন হয়, অ্যারিস হয়, তাহলে যদি এই লগ্ন 10 থেকে 20 ডিগ্রির মধ্যে হয়, তাহলে এর ড্রেককানের লগ্নপতি হবে 5th লর্ড, মানে এইখানে আমার সান হবে ড্রেককান লগ্নপতি। যদি 20 থেকে 30 ডিগ্রির মধ্যে হয়, তাহলে 9th। তার মানে মেষ লগ্নের ক্ষেত্রে যদি লগ্ন যদি
20 থেকে 30 ডিগ্রি স্প্যানের মধ্যে থাকে তাহলে D3-র লগ্নপতি হবে 9th-এর অধিপতি, অর্থাৎ সেক্ষেত্রে হবে ধনু লগ্ন। এইভাবেই অনেকে প্রশ্ন করেছেন আমাকে, স্যার বুঝতে পারি না যে যখন আমরা অন্যান্য চার্টে, ডিভিশনাল চার্টে কি করে লগ্নটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে বা অন্যান্য যে প্ল্যানেটের প্লেসমেন্ট সেটাও কি করে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, এই রকমটাকে টেবিল আমরা জেনারেট করি, এইভাবে প্লেসমেন্টটা হয়। অর্থাৎ G1-এর কত ডিগ্রি আছে কোন প্ল্যানেট বা অ্যাসেন্ডেন্ট সেই অনুযায়ী আমরা কিন্তু টেবিলটা জেনারেট করি। সেই ক্ষেত্রে একটা রাশি, একটা প্ল্যানেট বা তার লগ্ন অন্য রাশিতে পোস্টেড হতে পারে। এইভাবে সিমিলারলি বাকি 16খানা চার্ট D10 বলুন, D12 বলুন, D7 এইভাবে কিন্তু পোস্টেড হয়। এটা হলো ম্যাথমেটিক্যাল ইমপ্লিকেশন অফ ডিভিশনাল চার্ট। ডিভিশনাল চার্ট উইদাউট এক্সামাইনিং ডিভিশনাল চার্ট an astrologer should not predict anything and subsequently he or she should not give any proper remedy. It should not be. তো কেউ আছেন? হ্যাঁ, আমাদের সময় কমছে, একটু তাড়াতাড়ি বলবেন কে রয়েছে। নমস্কার। হ্যাঁ হ্যালো। হ্যাঁ বলুন। আমি বেয়ালা থেকে বলছি। হ্যাঁ, কার সম্বন্ধে জানবেন? ছেলের ব্যাপারে। ডেট অফ বার্থ? ডেট অফ বার্থ হলো 20/7/2001। শুনতে পেলাম না, তাড়াতাড়ি বলুন। 30 জানতে চাই। 30/8? হ্যাঁ 20/7 জুলাই 20 জুলাই। হ্যাঁ 20/7/2001। 20 জুলাই 2001। জন্ম সময়টা বলবেন? তবে 2:10 PM। দুপুর 2:10 PM। জন্মস্থান কোথায়? কলকাতা। কলকাতা। কেরিয়ার নিয়ে জানতে চাইছেন। ছেলে তো ছোট এখন। ফ্রাইডে ছিল এবার পরীক্ষা দেবে ফাইনাল। শুক্রবার ছিল। হ্যাঁ শুক্রবার। হ্যাঁ, কি নিয়ে পড়ছে তাড়াতাড়ি বলুন, কি নিয়ে পড়ছে? কমার্সে আছে এখন, ক্লাস 10 এবার ফাইনাল দেবে। ও ক্লাস 10 ফাইনাল দেবে। ক্লাস 10 মানে 4th লর্ড অ্যাসেন্ডেন্টে আপনার ছেলে বৃশ্চিক লগ্ন, বৃশ্চিক লগ্নে মঙ্গল বসে আছে এন্ড 4th লর্ড কোথায় আছে? 4th লর্ড 11th, দ্যাট ইজ আমার স্যাটার্ন কোথায় আছে দেখে নি একটুখানি। স্যাটার্ন একটু দেখে নি। হ্যাঁ স্যাটার্ন 7th-এ শুক্রের সঙ্গে বসে আছে। না ডিস্টার্ব আছে, কিন্তু ডিস্টার্ব আছে, ওর কিন্তু মেন্টালি খুব ডিস্টার্ব থাকবে, বুঝতে পেরেছেন? প্রপার কনসেন্ট্রেশন কিন্তু ও দিচ্ছে না পড়াশোনায়। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন? এটা কিন্তু করতে হবে, তার জন্য ওর কিন্তু একটা কথা বলি, নবাংশে ভালো আছে, ও কিন্তু অনেক কিছু করতে পারবে ঠিকঠাক, যদি ওর মাইন্ডটাকে একটুখানি কনসেন্ট্রেশন আনা যায় তাহলে কিন্তু ও অনেক কিছু করতে পারবে। নবাংশ দেখতে পাচ্ছি লগ্নে রবি সক্ষেত্রে বসে আছে, তো ঠিক আছে একটুখানি প্রতিকার করতে হবে, তাহলে ভালো রেজাল্ট করবে। না হলে কিন্তু শুধুমাত্র ল্যাক অফ কনসেন্ট্রেশনের জন্য ও রেজাল্টটা ভালো করতে পারবে না। বাট হি ইজ ব্রিলিয়ান্ট, ঠিক আছে? ধন্যবাদ। আপনার ছেলে কিন্তু ব্রিলিয়ান্ট ছেলে। আপনার ছেলে পরীক্ষা দিচ্ছে, আপনার হাতে সময় খুব কম। আমার মনে হয় যে আপনার একবার কনসালটেন্সিতে আসা প্রয়োজন। যারা ফোনে পেলেন না তাদের জন্য বলে দিয়ে আপনারা বুকিং করুন, অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিন। আপনার অবশ্যই আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে, 2 দিন আগে অন্তত অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেবেন, কারণ ডেট অফ বার্থ, টাইম অফ বার্থ, প্লেস অফ বার্থ কিন্তু আগে থেকে স্যারকে দিয়ে দিতে হয়। তবেই উনি ডিভিশনাল চার্ট এইভাবে এত রকমভাবে বিশ্লেষণ করে একটা পারফেক্ট জায়গায় পৌঁছান এবং পারফেক্ট রেমেডিতে পৌঁছান। আর তার জন্যই কিন্তু এত মানুষের ভিড় কিন্তু তার চেম্বারে আমরা দেখতে পাই। প্রত্যেকেই একটা বিশ্বাস নিয়ে আসেন এবং সেই জায়গাটা তিনি অবশ্যই আপনাদের সফলতা দিতে পারেন। এবং তার সাথে সাথে বলি, যারা এই অনুষ্ঠান মিস করলেন, ইউটিউবে আপনারা প্রতিনিয়ত এই অনুষ্ঠান দেখতে পাচ্ছেন। এছাড়াও আপনারা ওয়েবসাইটেও কিন্তু বুকিংটা করতে পারেন, www.profbasu.in অর্থাৎ www.profbasu.in। শিক্ষক হতে গেলে সে সরকারি স্কুলে চাকরি করবে কিনা, সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করবে কিনা, তার একটা এক্সটেন্ডেড ভার্সন থাকবে জ্যোতিষ বিচারে। সেটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করতে হবে, শুধু একটা লগ্ন কুণ্ডলী বা নবাংশ কুণ্ডলী দেখলে হবে না। 16 থেকে 18টা চার্ট দেখতে হয়। যারা চার্ট দেখতে জানেন তারা এটা অবশ্যই স্বীকার করবেন। তাহলে ভালো করে বিচার করতে হবে। আপনি শিক্ষকতা করবেন, আপনার কুণ্ডলিতে রয়েছে, কিন্তু আপনি সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে আপনার কুণ্ডলি সেটা সাপোর্ট করে কিনা, সমর্থন করে কিনা, সেটা একজন শিক্ষিত জ্যোতিষীকে দিয়ে আপনার বিচার করিয়ে নেওয়া উচিত। গুড ইভিনিং।
এখন সব জায়গাতে যে আলোচিত একটা বিষয় সবার মুখে মুখে, সেই প্রসঙ্গে কিছু না বলে থাকতে পারলাম না। 26,000 শিক্ষকের চাকরি গেল। প্রথমে বলে রাখি যে আমি এই ব্যাপারে বলার কে, আমি কেন মন্তব্য করব। সাধারণ নাগরিক হিসাবে মন্তব্য সবাই করতে পারে, তার জন্য নয়। এছাড়াও আমি কেন মন্তব্য করব তার বিশেষ একটি কারণ রয়েছে। সেটি হলো আমার দুটি সত্তা রয়েছে। একটি হলো আমি নিজে শিক্ষকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বিগত 25 বছরের উপর। আমি নিজে একটি ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা করি, ইঞ্জিনিয়ারিং ডোমেনে। কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং আমার ডোমেন, এ নিয়ে রিসার্চ করি আমি। আমার রিসার্চের ডোমেন হলো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, স্পেসিফিক্যালি তবে বলতে গেলে মেশিন লার্নিং অর ডিপ লার্নিং উইথ প্যাটার্ন রিকগনিশন। এটা আমার রিসার্চের বিষয়বস্তু। এটি হলো আমার একটি সত্তা। তাই নিজে শিক্ষক হিসাবে কিছু বলার প্রয়োজন রয়েছে যে সম্প্রতি যে ঘটনাটি ঘটল, 26,000 শিক্ষকের চাকরি গেল। আরেকটি সত্তা রয়েছে, আমি জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী জ্যোতিষের পরামর্শ দিয়ে থাকি এবং এ নিয়ে আমি গবেষণা করি। আমার জ্যোতিষশাস্ত্রের গবেষণার ফিল্ড বা ডোমেন যদি বলেন তাহলে ডিভিশনাল চার্ট। তো বলি, সবাই বলছে সব জায়গাতে 26,000 শিক্ষকের চাকরি গেল। কোথায় গেল? শিক্ষকের চাকরি কোনোদিনও যেতে পারে? শিক্ষকের চাকরি কোনোদিনও যেতে পারে না। একজন শিক্ষক আমৃত্যু শিক্ষক। কথাটা খুব অবাক লাগছে আপনাদের শুনতে। আমি এটা কি বলছি? হ্যাঁ, একটু ভালো করে শুনুন ভিডিওটা, বুঝতে পারবেন। শিক্ষকের চাকরি যায়নি, সরকারি শিক্ষকের চাকরি গেছে। দুটি আলাদা। তাহলে বলতে হয় যারা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে শিক্ষকতা, তারা শিক্ষক নয়? আমার নিজের পরিচিত প্রচুর মানুষ রয়েছেন যারা সরকারি চাকরি ছেড়ে, সরকারি শিক্ষকতার চাকরি ছেড়ে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছেন শিক্ষকতার। সরকারি শিক্ষকের চাকরি গেছে। আবার বলছি, তাহলে শিক্ষকতা তার একটা বিশেষ জায়গা হলো সরকারি স্কুলের শিক্ষকতা, এদের চাকরি গেছে। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী কোন প্রফেশনে যদি কেউ এক্সপার্ট হতে চায় বা থাকতে পারে, থাকে, তার বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা সরকারি প্রতিষ্ঠান দুটো আলাদা জায়গা থেকে দেখতে হয়। শিক্ষক হতে গেলে সে সরকারি স্কুলে চাকরি করবে কিনা, সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করবে কিনা, তার একটা এক্সটেন্ডেড ভার্সন থাকতে পারে, থাকবে জ্যোতিষ বিচারে। সেটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করতে হবে। শুধু একটা লগ্ন কুণ্ডলী বা নবাংশ কুণ্ডলী দেখলে হবে না। 16 থেকে 18টা চার্ট দেখতে হয়। যারা চার্ট দেখতে জানেন তারা এটা অবশ্যই স্বীকার করবেন। তাহলে ভালো করে বিচার করতে হবে। আপনি শিক্ষকতা করবেন, আপনার কুণ্ডলিতে রয়েছে, কিন্তু আপনি সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে আপনার কুণ্ডলি সেটা সাপোর্ট করে কিনা, সমর্থন করে কিনা, সেটা একজন শিক্ষিত জ্যোতিষীকে দিয়ে আপনার বিচার করিয়ে নেওয়া উচিত। এর সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু প্রশ্ন উঠবে। তাহলে কি বলছেন এই 26,000-এর মধ্যে সরকারি চাকরি করার যোগ্যতা কারো ছিল না, কুণ্ডলিতে ছিল না? না, ভুল বলছেন। আমি তা বলছি না। এরপর যে কথাটি বলবো সেটা একটা জ্যোতিষ দিক রয়েছে আর একটা সাধারণ শিক্ষক হিসাবে
আমার কিছু বক্তব্য সেটা বলবো। তার আগে বলে নি, সরকারি শিক্ষক হওয়ার জন্যে শিক্ষক নয়, শিক্ষক এবং সেই শিক্ষকের সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করার জন্যে তার কুণ্ডলী কেমন হওয়া উচিত, কি বিচার হওয়া উচিত, সেটার ব্যাপারে আমি একটা অনুষ্ঠান কালকে লাইভে আসবো। সেটা একদম কমপ্লিটলি অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল হবে। অর্থাৎ জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী সরকারি স্কুলে চাকরি করার জন্যে কি কি যোগ, কি কি ফ্যাক্টরস থাকা উচিত, সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব কাল। আজকে বলি, আমার এই ভিডিও দেখার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের মনে হতে পারে তাহলে এই 26,000 লোকের চাকরি গেল, এখানে কি কারণ সরকারি চাকরির যোগ ছিল না? এগুলো অবশ্যই ছিল, অবশ্যই ছিল। এবং সরকারি চাকরি যদি যোগ থেকে থাকে, তাদের যারা যোগ্য মানে সরকারি স্কুলে চাকরি করার জন্য যোগ্য, আবার বলছি সরকারি স্কুলে চাকরি করার জন্য যোগ্য, তারা অবশ্যই তাদের কুণ্ডলিতে থাকলে, সময় সাপোর্ট করলে, সময় বলতে অ্যাস্ট্রোলজিক্যালি বলি, বিভিন্নভাবে যেভাবে সময় দেখে থাকি, তাহলে আবার তারা নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করবে এবং সাকসেসফুলি তারা আবার ক্র্যাক করবে, তারা আবার উত্তীর্ণ হবে এবং তারা আবার সরকারি স্কুলে নিজেদের চাকরি নতুন করে পেতে সমর্থ হবে। সরকারের কাছে আমার একটাই আর্জি, অনুরোধ, অনেকের বয়স হয়তো পেরিয়ে গেছে, যে বয়স একটা এজ লিমিট থাকে, যাদের চাকরি গেল তাদেরকে যেন এই এজ লিমিটেশন থেকে মুক্তি দেওয়া হয়, এজ লিমিট থেকে তাদেরকে মুক্তি দেওয়া হয়। তারা যেন আবার বুঝতে পারে যাদের চাকরি গেছে, বাকিদের ক্ষেত্রে যেমন নিয়ম সেটাই ধার্য থাকা উচিত। যারা একমাত্র যাদের চাকরি হারিয়েছে তারা যাতে আবার বুঝতে পারে, ইচ্ছে করলে সেই জায়গাটা যেন দেখা উচিত, এটা আমার আর্জি। আমি জানি না এই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের বা কি রায় আছে, এটা আমার ব্যক্তিগতভাবে আর্জি। একটা মানুষের জীবনে বিয়ের অনেকগুলো যোগ থাকে, তার মানে কি একটা মানুষের অনেকগুলো বিয়ে হয়? যারা জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে চর্চা করেন তারা বলবেন এটা, একটা মানুষের জীবনে অনেকবার বিয়ের যোগ থাকে, তার মানে কি অতগুলো বিয়ে হবে? না, তা নয়। অনেকগুলো ফ্যাক্টরস থাকে, আমাদের নিজেদের প্ল্যানিং থাকে, আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা থাকে, তার মধ্যে জ্যোতিষের কাছে আমরা বেস্ট টাইমটা একটা খুঁজে নিই, টাইম খুঁজে নিই, এই সময় আমি বিয়ে করতে ইচ্ছুক, এই সময় দেখুন তার মধ্যে কি এরকম রেঞ্জ আছে। ঠিক সেরকম ভাবে বলি, তাদের কুণ্ডলিতে, জন্ম কুণ্ডলিতে, কুণ্ডলি মানে অনেকগুলো কুণ্ডলি কথা বলছি আমি, লগ্ন কুণ্ডলি বা নবংশ কুণ্ডলি নয়, যদি থেকে থাকে তারা চাকরি হারিয়েছেন, এটা একটা সাময়িক, এটা মান্ডেন এফেক্ট সবাই পায়, যেমন আপনারা পেয়েছেন। কিন্তু আপনাদের যদি কুণ্ডলিতে থাকে সরকারি চাকরির যোগ থাকে, অবশ্যই আপনারা আবার পাবেন। এখান থেকে প্রশ্ন উঠতে পারে, আমরা 2016, 14, 15-তে যেরকম প্রিপারেশন নিয়েছিলাম, আমাদের বয়স হয়ে গেছে, সেরকম প্রিপারেশন নিতে পারবো? আমি বলবো শিক্ষকদের কখনো ভেঙে পড়া উচিত নয়। শিক্ষক জাতির মেরুদণ্ড, জ্ঞান দেওয়ার জন্য বলছি না, এটা লিটারালি ট্রু। আমি মনে করি এটা শিক্ষকদের এত আশাহত হওয়ার কোনো কারণ নেই। একজন শিক্ষকের মুখে মানায় না আমি পিএইচডি করেছি, পাড়ায় ঢুকলে আমাকে সবাই চোর বলবে। কে কি বললো, সমাজ আপনাকে ইভ্যালুয়েট করলো, তার উপরে আপনার শিক্ষার মানদণ্ড নির্ভর করবে। তাহলে আপনার নিজের শিক্ষা কি থাকলো? প্রকৃত শিক্ষা কখনোই ব্যর্থ হতে পারে না। টেকনিক্যালি এবার বলি, আজকে আমাকে যদি বলা হয় আমি বহুদিন ম্যাথামেটিক্স পড়াইনি, যদি বলা হয় কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি সম্বন্ধে একটা কথা বলুন, লেকচার দিন বা বেস থিওরেমটা বোঝান, আমি কি ভুলে গেছি? তা তো নয়। এ তো আমাদের হায়ার সেকেন্ডারিতে পড়ার সময় আমাদের রন্ধে রন্ধে ঢুকে গেছিল, প্রবাবিলিটি যখন পড়েছিলাম। একটু চিন্তা ভাবনা করতে হবে কাছে যাওয়ার আগে। এবার বলি, আমাকে যদি পরীক্ষা দিতে হয় তাহলে অবশ্যই একটা সময় ব্যাপার আছে, টাইম কনস্ট্যান্ট রয়েছে।
তাহলে আমাকে একটু প্রিপারেশন নিয়ে নিতে হবে যাতে আমি ওই সময়ের মধ্যে প্রবাবিলিটির ওই প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারি। একটু প্র্যাকটিস করতে হবে। তাহলে জাস্ট প্র্যাকটিসের ব্যাপার। বুঝতে পারছি আপনাদের উপর আমার সহানুভূতি, খারাপ লাগা বাকি 5টা মানুষের মতো আমার রয়েছে, কিন্তু উপায় তো নেই, ভেঙে পড়লে চলবে না। তাহলে আপনারা যদি আপনাদের সত্যি যোগ্যতা থাকে, আমি আশা করব অনেক যোগ্য শিক্ষক রয়েছেন এবং যাদের কুণ্ডলিতে রয়েছে, একটু বলবো আপনারা দেখিয়ে নেবেন কোনো শিক্ষক জ্যোতিষীকে দিয়ে যে আপনাদের সরকারি চাকরি থাকা মানে পাওয়া এবং থাকা দুটো আলাদা কথা বললাম। আমি জীবনে লক্ষ লক্ষ স্টুডেন্ট দেখেছি যারা খুব ভালো ভালো মাল্টিনেশনাল অর্গানাইজেশনে চাকরি পেয়েছে, সরকারি চাকরির দিকে মানে এগোয়নি, ইঞ্জিনিয়ারিং ডোমেনের কথা বলছি। কিন্তু আমি বারবার বলি যে গেটিং আ জব ইজ নট দ্যাট মাচ চ্যালেঞ্জিং, টু সাস্টেন উইথ দ্য জব ইজ মাচ মোর চ্যালেঞ্জিং। এই চাকরি পাওয়া এবং চাকরিতে বহাল থাকা, টিকে থাকা, এই দুটো ব্যাপার রয়েছে। একটা তো নিজের দক্ষতা এবং আপনাদের কুণ্ডলিতে যোগ রয়েছে কিনা, অর্থাৎ সরকারি চাকরি পেয়ে সেটাকে টিকিয়ে রাখার মতন যোগ আপনাদের রয়েছে কিনা সেটা দেখিয়ে নেবেন কোন একজন ভালো জ্যোতিষীকে দিয়ে। আমি কালকে লাইভে আসবো, জ্যোতিষী ব্যাখ্যা কি হতে পারে একদম কমপ্লিটলি অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল ডিসকাশনটা হবে কালকে লাইভে। যে কথা বলছিলাম যে আপনারা বহুদিন একটা কম্পিটিটিভ এক্সামে যেমন আপনারা প্রিপারেশন নিয়েছিলেন, সরকারি চাকরির জন্য যে সিলেকশন টেস্ট হয়েছিল, ইন্টারভিউ হয়েছিল, নিজেকে তৈরি করেছিলেন মেন্টালি অ্যান্ড একাডেমিক্যালি, সেই জায়গাটা আপনারা আমি আশা করি খুব শীঘ্রই হয়তো আবার শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞাপন বেরোবে। কারণ এত হাজার হাজার লোক স্কুলগুলো চলবে কি করে, ছাত্রগুলো কি হবে, তাদের ভবিষ্যৎ কি হবে, সরকার নিশ্চয়ই আবার বিবেচনা করবে এবং অতি শীঘ্র আবার বিজ্ঞাপন বেরোবে। তো যারা নিজেরা জানেন, কে কি বললো বাদ দিন, আপনারা নিজেরা জানেন যে আপনারা ফিট, আপনারা এলিজিবল, এখন থেকে প্রিপারেশন নিয়ে শুরু করুন। না ভেঙে পড়ে, না হাফিজ টেস্ট করে। পাশের ভাই লোকজন, পাড়া পড়শি অনেকে আপনাকে সহানুভূতি দেখাবে, অনেকে তাদের ভিতরে কি চলছে সেটা পরের কথা, বাইরে আপনাকে সহানুভূতি দেখাবে। হ্যাঁ, তো সেই দিকে কান না দিয়ে, সেসব কথা না ভেবে, একটু কষ্ট করে, জানি হঠাৎ করে চাকরি চলে গেলে একটা সংসারে কি অবস্থা হতে পারে, কিন্তু আপনি তো কিছু করার নেই আপনার এই মুহূর্তে, ফাইট করা ছাড়া। সেই ক্ষেত্রে আপনাকে প্রিপারেশন নিতে হবে। আপনি যোগ্য যদি থেকে থাকেন এবং আপনার সমস্ত রকম জ্যোতিষ হিসেবে বলবো যে জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী যা যা যোগ থাকা দরকার একজন সরকারি শিক্ষক হওয়ার জন্যে, সেটা আপনি থেকে থাকে, তাহলে অবশ্যই আপনি পাবেন। প্রিপারেশন এখন থেকে শুরু করুন। হাফিজ টেস্ট করে বসে গিয়ে লাভ নেই কোনো। শিক্ষক জাতির মেরুদণ্ড, জ্ঞান দিয়ে বলছি না আমি, কারণ শিক্ষক মানুষ তৈরি করে। শিক্ষাদান এখনো অবধি আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি সর্বশ্রেষ্ঠ দান। একজন শিক্ষক ম্যানেজমেন্টের তোয়াক্কা করে না, একজন প্রকৃত শিক্ষক সরকারের তোয়াক্কা করে না, সে তোয়াক্কা করে তার শিক্ষাদান, যা শিক্ষা পেয়েছে সেটি সমাজকে দিয়ে যাবে। সেই ক্ষেত্রে আপনারা আবার শুরু করুন প্রিপারেশন। দাঁতে দাঁত কামড়ে, কষ্ট হবে জানি, বুঝতে পারছি, বহুদিন অভ্যাস চলে গেছে আপনাদের পরীক্ষা বসার, এতগুলো বছর স্বাভাবিক, আমরা হলে আমার হতো। আবার ফাইট করুন, আবার প্রিপারেশন নিন। এমন কিছু খুব একটা চ্যালেঞ্জিং হবে না, যেহেতু আপনার এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে। না ভেঙে পড়ে সেই কাজটা করুন যেটা আপনার এখন করণীয়। প্রচুর ভিডিও আসবে, প্রচুর সমাজ থেকে প্রচুর লোকজন, এতে আপনারা আরো বিভ্রান্ত হয়ে পড়বেন। কারণ আপনাদের সমস্যাটা আপনাদের সমাধান করতে হবে। আর একটা কথা, যে যদি কারোর এরকম হয়ে থাকে যে চাকরি এখনই করতে হবে, সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো, যেটুকু আমার এটা ব্যক্তিগত আমার অবজারভেশন বলতে পারেন, অনেক বেসরকারি স্কুল রয়েছে যারা যোগ্য শিক্ষক খুঁজছেন, অভাব রয়েছে। যতদিন না আপনি আমার সরকারি চাকরি পাচ্ছেন, সেই জায়গায় জয়েন করার চেষ্টা করুন। আপনার যোগ্যতা সেখানে অবশ্যই আপনাকে চাকরি দেবে। অর্থাৎ আপনার যে আর্থিক একটা হঠাৎ করে অভাবের মধ্যে পড়ে যাওয়া, সেখান থেকে সাময়িক নিস্তার পাবেন। সবাই এভাবে তা বলছি না, চেষ্টা করুন, চেষ্টা করে যেতে হবে আপনাকে, এছাড়া কিছু করার নেই। তো চাকরি সরকারি বেসরকারি জায়গায় চাকরি করতে করতে
আপনি প্রিপারেশন নেবেন এবং আবার যখন বিজ্ঞাপন বেরোবে আপনি আবার অ্যাপিয়ার করবেন। আমার বিশ্বাস যোগ্য শিক্ষকরা তাদের জায়গাটা আবার ফিরে পাবে। খালি একটু মানসিকভাবে নিজেকে শক্ত রাখুন, উদ্যম হারাবেন না। আমি কোনো রাজনীতিবিদ নই, আমি কোনো মোটিভেশনাল স্পিকার নই, আমি নিজে একজন শিক্ষক। তাই শিক্ষকদের ভেঙে পড়ে হাওয়া করে কাঁদতে দেখে আমার খুব খারাপ লাগছে। এটা তাদের ভিতরে কষ্ট বুঝতে পারছি, কিন্তু এটা আপনাদের মানায় না। আপনাদের দিকে তাকিয়ে প্রচুর ছাত্র আদর্শ হিসাবে আপনাদের মেনে নিয়েছে। তারা যদি দেখে যে আমাদের আদর্শ, যাদের আদর্শ আমরা অনুসরণ করবো, তারা হাওয়া করে কেঁদে ভেঙে পড়েছে, তাহলে তাদের জীবনে, ছাত্রদের জীবনে প্রচুর সমস্যা রয়েছে, তাদের আমরা কি করে মেনটেন করবো? এদিকে একটু ভাববেন। আপনি একজন ফ্যামিলি পার্সন মানছে, আর একটা সত্তা আপনার রয়েছে, আপনি শিক্ষক, এটা একটু মানতে হবে। দুটো আলাদা সত্তা, কিন্তু ফ্যামিলি রেসপন্সিবিলিটি রয়েছে, ফ্যামিলিতে টাকা পয়সা দরকার রয়েছে চালানোর জন্যে, মানছি চ্যালেঞ্জিং, কিন্তু আপনার শিক্ষকতার যে সত্তাটা সেটা ভুলে যাবেন না। এটা আপনার মৃত্যু অবধি থাকবে, মৃত্যুর পরেও থাকবে। আজকের বেশি কিছু বলবো না, কালকে লাইভে আসবো এই জ্যোতিষ ব্যাখ্যা নিয়ে। নমস্কার, আজ এই অবধি থাক, ভালো থাকবেন সবাই। নমস্কার, আমি প্রফেসর ডক্টর জয়ন্ত কুমার বাসু। আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। সাধারণভাবে আমি মিডিয়ার সামনে দু ধরনের প্রোগ্রাম করে থাকি, আপনারা জানেন। এক ধরনের হলো আমি একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র প্রফেসর। ছাত্রছাত্রীদের জন্যে আমি কখনো কখনো অনলাইন কিছু লেকচার উপরে প্রোগ্রাম করে থাকি কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিফারেন্ট সাবজেক্টের উপরে। আমার একটি চ্যানেল আছে এর উপরে, সেখানে কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কোর সাবজেক্টগুলোর উপরে অনলাইন লেকচার্স রয়েছে, প্র্যাকটিক্যাল অ্যান্ড থিওরিটিক্যাল। আমার ছাত্রছাত্রী যারা আমাকে ফলো করেন তারা এটা জানেন। এছাড়া আমি প্যাশনেটলি আরেকটি ডোমেনে আমি আমার ভালো লাগে সেটা নিয়ে চর্চা করা এবং পাশাপাশি প্র্যাকটিস করা, সেটা হলো অ্যাস্ট্রোলজি, জ্যোতিষশাস্ত্র। তো অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেন আমার পরিচিতরা যে স্যার আপনি আধ্যাত্মিকতা নিয়ে, স্পিরিচুয়াল ব্যাপার স্যাপার নিয়ে খুব একটা বেশি বলেন না দেখেছি, এইগুলো নিয়ে যদি একটু কিছু বলে থাকেন। তাদের একটা কথা আমি আমার পারসেপশান অনুযায়ী বলি যে অ্যাস্ট্রোলজির সঙ্গে আধ্যাত্মিকতা, জ্যোতিষশাস্ত্রের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার ডাইরেক্টলি কোনো সম্বন্ধ নেই। জ্যোতিষশাস্ত্র, জ্যোতিষবিজ্ঞান অন্যান্য সাবজেক্টের মতন, অন্যান্য ডোমেনের মতন একটা আলাদা ডোমেন। একজন যদি জ্যোতিষী, সে ভালো করে জ্যোতিষশাস্ত্র শেখে এবং চর্চা করে, তার মানে এই নয় তাকে আধ্যাত্মিক চর্চাও করতে হবে, বা উল্টোটাও সত্য। হ্যাঁ, একজন যদি আধ্যাত্মিক চর্চা করেন বা অধ্যাত্ম পথে হাঁটেন, সাধন ভজন করেন, তাহলে অবশ্যই বিচার অনেক সূক্ষ্ম হয়। তাহলে যে কোনো ডোমেনেই সেই সূক্ষ্ম বিচার যদি অ্যাপ্লায়েড হয়, ফলিত হয়, তাহলে সেখান থেকে অনেক বেশি সে কন্ট্রিবিউট করতে পারে, অনেক বেশি শিখতে পারে। বিচারটা সূক্ষ্ম হলে অনেক জটিল তত্ত্ব, সূক্ষ্ম তত্ত্ব তার উপলব্ধিতে আসবে। তো এবার বলি যে আমি আধ্যাত্মিক বিষয়ে খুব একটা বেশি বলি না মিডিয়ার সামনে, কারণ আমার মনে হয় এটাকে মিডিয়ার সামনে বলার মতো কিছু নয়, বা সেই জায়গাতে বেশ কিছু লোককে শিক্ষা দেওয়া আধ্যাত্মিক পথে, সেই জায়গাতে আমি এখনো আসিনি। আমি ভাগ্যক্রমে যে সমস্ত সাধু, মহাত্মা,
গুরু এবং আচার্যদের পেয়েছি, তারা প্রায় সকলেই খুবই গুপ্ত। তারা কখনোই মিডিয়ার সামনে খুব দরকার না খুব আসেনি। তাদেরকে বলা যেতে পারে যে তারা গুপ্তই ছিলেন এবং তারা গুপ্ত থাকতেই ভালোবাসেন। আমি যেটুকু তাদের কাছ থেকে শিখেছি বা শিখছি, আধ্যাত্মিকতা আমাদের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, আলাদাভাবে কিছু নয়। এখন কথা হচ্ছে, একজন সাধক বা সাধিকা আধ্যাত্মিক পথে কতটা উন্নতি করেছে তার একটা সহজ মাপকাঠি আছে। এটা আমার পার্সোনাল পারসেপশন থেকে, বিচার থেকে আমি বলছি। এটাই যে একেবারে ধ্রুব সত্য সেটা ভাবার কোনো কারণ নেই। সত্য হতে পারে, ভুলও হতে পারে। আমি যেটুকু আমার উপলব্ধিতে এসেছে এত বছর ধরে, যেটুকু পেয়েছি তাদের কৃপায়, সেই সমস্ত মহাত্মাদের কৃপায় বা পাচ্ছি, সেখান থেকে আমার বোধে যা এসছে সেটুকু বলছি। একজন সাধক বা সাধিকা আধ্যাত্মিক পথে কতটা উন্নতি করতে পেরেছে এর একটা সহজ মাপকাঠি আছে, সহজ উপায় আছে বোঝার। সেটা হলো দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে তাদের পরিবর্তন, দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে, ফ্যামিলি লাইফে অ্যান্ড সোশ্যাল লাইফে তাদের ব্যবহারিক পরিবর্তন। অর্থাৎ আগে যা ছিল তার কি আদৌ কোনো পরিবর্তন হয়েছে? যে পথেই সাধনা করা হোক না কেন, আমাদের মনের মধ্যে যে বিকারগুলো রয়েছে, যেটাকে আমরা এক কথায় রাগ এবং দেশ বলে থাকি। রাগ বলতে সংস্কৃতে ক্রেভিং, কামনা, বাসনা, লালসা, এগুলোকে রাগ বলে। আর দেশ বলতে অ্যাভার্সন, বিদ্বেষ, ঘেন্না, ঘৃণা, এই সমস্তগুলো, ক্রোধ। এইগুলো থেকে কতটা আমরা ডিট্যাচ থাকতে পেরেছি বা পারছি? আগে যতটা ছিলাম অ্যাটাচড, কতটা ডিট্যাচ থাকতে পারছি, নিজেকে শান্ত রাখতে পারছি, নিজেকে সমস্ত কর্তব্য এবং কাজকর্মের মধ্যে থেকেও এইগুলো থেকে নিজের মনকে কতটা ডিট্যাচ রাখতে পারছি। অর্থাৎ এগুলোর রিয়াকশন, মেন্টাল রিয়াকশন আমাদের কতটা আগের থেকে কমেছে, সেটাই হচ্ছে একটা দেখার বিষয়। অর্থাৎ ব্যবহারিক জীবনে যদি আধ্যাত্মিকতার কোনো প্রয়োগ না থাকে আমাদের, তাহলে বোঝা যাবে, একটু সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়, আমরা কতটা অগ্রসর হতে পেরেছি আধ্যাত্মিক জীবনে। আমরা সারাদিন ধরে জপ সাধনা করছি, ধ্যান করছি, কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম কারুর কোনো উক্তিতে বা কারুর কোনো উন্নতিতে বা কারুর কোনো অবনতিতে আমরা খুব বেশি রিয়াক্ট করে ফেললাম, যেটা দরকার নেই রিয়াক্ট করার। আমরা অ্যাটাচড হয়ে পড়লাম, অর্থাৎ আমরা আমাদের অ্যাভারশনকে কন্ট্রোল করতে পারলাম না। আমাদের মন সাধনা করতে করতে অটোমেটিক্যালি মন কন্ট্রোল হয়ে যাওয়ার কথা, অটোমেটিক্যালি এগুলো থেকে ডিট্যাচড হয়ে যাওয়ার কথা। তো সেই সমস্ত সমালোচনাগুলো থেকে আমি রস খুঁজছি, আনন্দ খুঁজছি, এবং আমি রিয়াক্ট করে ফেলছি, তাহলে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে যে আমি কতটা আমার ব্যক্তিগত জীবনে আমার কনসাসনেস, চেতনার কতটা উন্নতি হয়েছে। আধ্যাত্মিকতা তো আমাদের চেতনাকে উন্নত করে, এটা এক নম্বর। দ্বিতীয় হচ্ছে, যে গুরু বা আচার্যের কাছ থেকে সাধন পথ শেখা হোক না কেন, একটি কথা আমার মনে হয়েছে তাই বলি, সাধনা শুধুমাত্র কয়েক মিনিট বা কয়েক ঘন্টা ধ্যানে বসে করলাম, বাকি যে সময়টা আমি আমার সাধারণ কাজকর্ম করব, গার্হস্থ্য জীবনে, সংসার জীবনে, যাই করুক না কেন, আমার কাজের জায়গাতে, আমার ওয়ার্কিং প্লেসে, তখন আমি কি করব? তখনও কি এই সাধনা কন্টিনিউ করা যায়? নাকি সেই সময়টা
আমি কিছু করতে পারবো না, একমাত্র যখন আমি সাধনায় বসবো, ধ্যান জপ করব, ওই সময়টাই আমার সাধনা। তারও পদ্ধতি রয়েছে, অর্থাৎ 24 আওয়ার্স সাধনা চলতে থাকে ভিতরে ভিতরে। তার কি কোনো উপায় বা পথ সেই গুরু বা আচার্য আমাকে বলেছেন? আমি ভাগ্যক্রমে যে সমস্ত সাধনা পেয়েছি বা এখনও পাচ্ছি, আমার গুরু বা গুরুস্থানীয় যারা আমাকে শিক্ষা দিচ্ছেন, অহেতুক কৃপা করছেন, তাদের কাছে শিখেছি। আমি চেষ্টা করি সব সময় যে 100% সাকসেস পাই তা নয়, চেষ্টা করি। তো এই সাধনা সব সময় কিন্তু চলতে থাকে, তবেই কিন্তু ব্লিসফুল থাকা যায়, তবেই চিরশান্ত, বিতকাম বিতরাগ থাকা যায়, ভিতরে ভিতরে চলতে থাকে। হ্যাঁ, ডেফিনেটলি যখন নির্জনে বসে একা মেডিটেশন করা হয় বা সেই পদ্ধতি অনুসারে ধ্যান জপ করা হয়, ডেফিনেটলি তার একটা আলাদা অনুভূতি থাকে, উপলব্ধি থাকে। কিন্তু যে সময়টা আমি সাধারণ কাজকর্ম করব, সেই সময়ও কি আমি কিছু করতে পারি? তাহলে এগুলোও শিক্ষণীয়। সাধনা যখন আমি আমার কাছে আসেনি বা শুরু করিনি বা বুঝিনি প্র্যাকটিক্যালি কি করণীয় আমার পক্ষে, থিওরিটিক্যাল না, প্র্যাকটিক্যালি আমার কি করণীয়, তখন এগুলো সাধনা একটা বিশেষ কিছু ক্রিয়া বলে মনে হতো। কিন্তু এখন যখন দৈনন্দিন জীবনে আমি এটা করে থাকি, তখন এগুলোকে সাধনা বা আলাদা কোনো ক্রিয়া বলে মনে হয় না। এগুলো আমি এটা উপলব্ধি করি বা করছি যে এগুলো জীবনের একটা পার্ট অফ লাইফ হয়ে গেছে। আলাদাভাবে কিছু দেখার কিছু নেই। শ্বাস প্রশ্বাস যেমন একটা পার্ট অফ লাইফ, তেমনি এই সমস্ত ক্রিয়াগুলো একটা পার্ট অফ লাইফ হয়ে গেছে। আলাদাভাবে সাধনা বা সাধন ক্রিয়া বলে আলাদাভাবে কোনো বিশেষ ক্রিয়া যেটা আমি আগে দেখতাম প্রকৃত সাধনা শুরু করার আগে, সেটা সাধনা বলে মনে হয় না। তাই সাধনা বলতে একটু আমি হেজিটেট করি, কারণ এগুলো তো আগে কেন করিনি, এগুলোই তো করার কথা, এগুলো তো নর্মাল অ্যাক্টিভিটিস, এগুলো কেন করা হয় না? এবং 24 ঘন্টা চলতে থাকার কথা। অর্থাৎ 24 ঘন্টা কেন বলছি, প্রশ্ন উঠতে পারে। যখন ঘুমোই, হ্যাঁ, যখন ঘুমোই তখনও আমাদের সাবকনশাস মাইন্ড কি কাজ করবে সেই কাজ অ্যাসাইন করে দেওয়া যেতে পারে। প্রকৃত গুরু সেই শিক্ষা দেয়। না হলে আমরা যখন ঘুমোই তখনও কিন্তু আমাদের মন কাজ করে, সাবকনশাস মাইন্ড কাজ করে, এবং সেই সমস্ত প্রি ইমপ্রেশনস, পাস্ট লাইফ এবং পাস্ট যে ইমপ্রেশনসগুলো বিকারের আকারে সেগুলো কিন্তু বেরোতে থাকে, হ্যাঁ, ইফালজেন্স হয় সেগুলোর। তো সেইগুলো, তার জন্য মন কিন্তু অশান্ত থেকে যায় এই সময়। তো সেই সময়তেও সাবকনশাস মাইন্ড ওই সমস্ত যদি বলা যায় নেগেটিভ, সেই নেগেটিভ চিন্তাভাবনাগুলো থেকে দূরে থেকে তাকে কোনো কাজ অ্যাসাইন করে দেওয়া যায়, সে সেই কাজ করতে পারে, এবং সেটা কিন্তু খুবই হেল্পফুল হয়ে থাকে। তাহলে 24 ঘন্টাই সাধনাতে নিজেকে যুক্ত রাখা যায় প্রকৃত গুরুর হাত ধরে, প্রকৃত গুরুর কাছে শিক্ষা নিলে পরে। তো এইগুলো আপনাদের জেনে নিতে হবে। যে বা যার কাছে যাবেন তাদের কাছে এইগুলো দেখে নেবেন যে এইগুলো শিখতে পারছেন কিনা। আর তৃতীয় কথা বলবো একটা লাস্ট, যে যত সাধনাতে বা এই আধ্যাত্ম পথে এগোনো যায়, তখন যে সমস্যাগুলো এর আগে খুব ব্যক্তিগত সমস্যা বলে মনে হতো বা ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়েই নিজেকে সবসময় ইনভলভ রাখা যেত, এই পথে হাঁটলে সেই সমস্যাগুলো আর ব্যক্তিগত থাকে না। তখন দৃষ্টিভঙ্গিটা একটু সার্বজনীন হয়ে যায়, অর্থাৎ এই সমস্যাগুলো একটু সার্বজনীন সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। তখন কিন্তু সত্যিকারের সমস্যার মূলে ঢুকে আমরা এর সমাধান করতে পারি, অর্থাৎ দৃষ্টিভঙ্গিটা সার্বজনীন হয়ে যায়। তখন শুধু নিজের জন্য নয়, দেশের জন্যে, দশের জন্যে, রাষ্ট্রের জন্যে চিন্তা ভাবনা করা যায়। কিছু করতে পারা যাক না পারা যাক, কিন্তু ইচ্ছাটা থাকে, এবং কিছুটা যদি করা যায়, খুবই সামান্য কিছু করতে পারলেও একটা আনন্দ পাওয়া যায়।
সেই আনন্দটাই হলো হয়তো আসল উদ্দেশ্য এই আধ্যাত্মিক পথে হাঁটা। এইটুকুই বলবো, এর বেশি কিছু বলবো না। আবার বলছি, আমি আমার ব্যক্তিগত উপলব্ধি থেকে আমার গুরু আচার্য যারা আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন বা এখনও দিয়ে যাচ্ছেন, অহেতুক কৃপা করছেন, তাদের কাছ থেকে যেটুকু শিখেছি তার উপর ভিত্তি করে আমার উপলব্ধি আপনাদের সামনে পেশ করলাম। এর বেশি কিছু বলবো না। সবাই ভালো থাকবেন, সবাই আনন্দে থাকুন।